Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT dapat juga kita bertemu pada petang ini. Saya mulakan dengan mohon kemaafan kepada semua, kita terlewat sekitar 20 minit. Kebetulannya ada urusan keluarga tadi menyebabkan saya tidak dapat untuk memulakan awal sebab dalam perjalanan. Dan Alhamdulillah sampai di rumah terus saya bersama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Moga-moga Allah melapangkan segala urusan kita di dalam cita-cita kita semua untuk mendalami ilmu Islam dengan baik, menerusi pembacaan kitab-kitab turas, khususnya di dalam ilmu usulul fiqh biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita masuk kepada huraian Sayyidina al-Imam al-Jalal al-Mahalli terhadap matan al-Waraqat, kita mulakan terlebih dahulu dengan hafalan matan al-Waraqat yang kita hafaz saban minggu sedikit demi sedikit. Moga-moga ia memberikan kebaikan kepada kita dalam mengingati matan ini insya-Allah subhanahu wa ta'ala. So kita ulang matan al-Waraqat yang telah kita hafal dan kita tambah sikit hafalan baru pada hari ini. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Imamul Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik ibn Abi Muhammadin Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس،
والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. Baik, hari ini kita akan masuk hafalan yang baru insya-Allah. Kita nak masuk hafalan yang baru atau tak sempat rasanya? Saya tengok jap. InsyaAllah sempat aslinya. Okey, insyaAllah kita akan masuk pada hafalan yang baru, iaitu fa amma aqsamul kalam. InsyaAllah kita cuba hafal bersama-sama. Fa amma aqsamul kalam, 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 fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam, فأقل ما يتركب منه الكلام 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 فأما أقسام 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 الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل 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 فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف 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 فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام
ismani aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل أو فعل وحرف. نعم. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم 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 وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وحرف أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وحرف أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وحرف أو فعل فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وحرف أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. Okey, kita hafaz setakat ni dahulu, iaitu dengan tambahan yang berbunyi fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam ismani aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. Insya-Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan akan datang kita akan menambah hafalan yang baru biiznillah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan pembacaan kitab pada petang ini dengan kita hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah kepada Sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwaini, juga kepada Al-Imam Al-Mahali serta seluruh para ulama Islam tanpa berkecuali, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa berkecuali. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Hari ini kita akan masuk kepada teks matan al-waraqat yang berbunyi wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalam. Tadi kita hafal wa min abwabi usulil fiqhi aqsamul kalam, dengan ada tambahan kalimah min, wa min abwabi. Namun matan al-waraqat yang didatangkan oleh Imam Al-Mahalli adalah berdasarkan nuskhah yang berbunyi wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalam ila akhirih. Baik, kita akan melihatnya biiznillah subhanahu wa taala. Qala sayyiduna al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli, al-Imam wa huwa al-Imam Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Ibrahim Al-Mahalli al-mutawaffa fi awwal Muharram sanata 64 wa 800 min hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala waraqati Imamil Haramain al-Juwaini wa sa'ir musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalam wal amru wal nahyu wal ammu wal khasu wa yadhkuru fihi al mutlaqa wal muqayyad wal mujmalu wal mubayyan wal zahir wa fi ba'd an nusakh wal muawwal wa sayati wal af'alu wal nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hazru wal ibahah wa tartibul adillah wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Jadi Imam Al-Mahalli rahimahullah sekarang akan mula menghuraikan teks kenyataan Imam Imamil Haramain Al-Juwaini. Setelah mana kita berkenalan dengan definisi usul fiqhi, iaitu satu ilmu yang membicarakan tentang apakah dia dalil yang mu'tabar di dalam istinbat hukum, kemudian bagaimanakah sikap yang perlu dilakukan oleh seseorang mujtahid di dalam menghadapi dalil-dalil yang seakan-akan saling berlawanan. Dan ilmu usul fiqh juga mengkaji tentang siapakah dia mujtahid serta syarat-syaratnya. Maka setelah kita mengetahui apakah dia ilmu usulul fiqh, iaitu satu ilmu yang mengkaji tiga perkara tersebut, iaitu apakah dia dalil, bagaimana cara ingin menggunakan dalil, dan siapakah orang yang berhak menggunakan dalil. Maka sekarang Imam Al-Haramain Al-Juwaini mula ingin menyatakan kepada kita apakah tajuk-tajuk besar yang dibincangkan di dalam ilmu usul fiqhi yang turut dikupas oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini di dalam Al-Waraqat. Lalu kata beliau, wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalam. Bab-bab bagi ilmu usul fiqh, bab-bab topik-topik utama bagi ilmu usul fiqh adalah aqsamul kalam, pembahagian ucapan, pembahagian bagi ucapan. Cuma tadi kita hafal wa min abwabi usulil fiqh. Di sini sebut wa abwabu usulil fiqh. Jadi tahulah kita bahawa di sana ada nuskhah bagi matan al-waraqat yang lain dengan sedikit perbezaan, dengan sedikit tambahan, iaitu tambahan kalimah min. Jadi kalau nuskhah al-waraqat yang didatangkan oleh Imam Al-Mahalli berbunyi wa abwabu usulil fiqhi,
Maka sebahagian nuskhah bagi matan Al-Waraqat pula berbunyi wa min abwabi usulil fiqh. Jadi di sini sebut wa abwabu usulil fiqh, bab-bab bagi ilmu usul fiqh, aqsamul kalam, pembahagian bagi ucapan. Kerana dalam ilmu usul fiqh kita akan meneliti tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis. Jadi ianya berkait dengan ucapan, berkait dengan yang sampai kepada kita adalah dalam bentuk ucapan. Jadi di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis, maka kita akan mendapati isu al-haqiqah dan juga al-majaz. Dan al-haqiqah serta al-majaz adalah merupakan pembahagian bagi kalimah yang digunakan dalam satu ucapan. Maka atas dasar itu Imam Al-Haramain Al-Juwaini akan menjelaskan kepada kita tentang pembahagian-pembahagian bagi sebarang ucapan, kerana ia berkait dengan tajuk Al-Haqiqah dan juga Al-Majaz sebagaimana yang akan kita jumpa dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi antara tajuk yang akan dibincangkan dalam ilmu usul fiqh adalah pembahagian-pembahagian bagi ucapan. Kerana fokusnya dia nak pergi kepada isu al-haqiqah dan juga al-majaz. Tapi dah alang-alang kita bicara tentang pembahagian ucapan, pembahagian suatu kalimah yang digunakan dalam satu ucapan, maka kita akan meneliti juga berkenaan dengan sedikit perbahasan tentang bahasa, dan nanti akhirnya kita akan pergi kepada tajuk utama yang ingin dibincangkan oleh ilmu usul fiqh di bawah tajuk aqsamul kalam, iaitu isu al-haqiqatu wal majaz. Kemudian antara bab dalam ilmu usul fiqh juga adalah wal amru wan nahyu. Wal amru iaitu perintah, wan nahyu iaitu larangan. Maka akan kita jumpa dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, perbahasan yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh adalah perbahasan berkenaan dengan apakah gaya bentuk bagi perintah di dalam bahasa Arab, supaya kita dapat mengenal pasti, ataupun dengan lebih tepat, supaya mujtahid seorang faqih dapat mengenal pasti manakah dia perintah dan manakah dia larangan yang dapat diambil daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Lalu apakah kesan terhadap larangan dan juga perintah tersebut, maka akan dibincangkan secara panjang lebar di dalam tajuk perbahasan berkenaan dengan al-amru dan juga an-nahyu. Antara tajuk dalam ilmu usul fiqh juga adalah isu perbahasan tentang al-am, iaitu satu lafaz yang merangkumi individu-individu yang banyak, yang kesemua individu itu walaupun secara zatnya berbeza tetapi mereka berkongsi dari sudut jenis yang sama. Dipanggil al-am, satu lafaz yang mengandungi pelbagai individu yang kesemuanya memiliki jenis yang sama. Al-am dan juga al-khas. Kita juga dalam ilmu usul fiqh akan membicarakan tentang al-khas, iaitu satu kalimah yang merujuk kepada individu tertentu ataupun perkara tertentu, dan dia tidak menyeluruh kepada semua individu yang berkongsi dari sudut jenis. Ini semua akan kita bincangkan secara panjang lebar dalam tajuk al-am dan juga al-khas nanti. Sekarang kita hanya nak tahu je, okey, dalam ilmu usul fiqh ni apa tajuk-tajuknya, supaya kita dah nampak, oh ini akan dibincangkan, ini akan dibincangkan, ini apa artinya, ini apa perbahasannya, semuanya akan diperbincangkan dalam perbahasan yang akan datang. Wa yadhkuru fihi al-mutlaqa wal muqayyad. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, di dalam tajuk berkenaan dengan al-am dan juga al-khas, Imam Al-Haramain Al-Juwaini akan menyebut, wa yadhkur, maksudnya wa yadhkuru Imamul Haramain Al-Juwaini fihi, maksudnya fi al-khas, dalam perbahasan berkenaan dengan al-khas. Nanti akan dibincangkan tentang tajuk al-am, akan dibincangkan juga tajuk tentang al-khas. Maka sewaktu beliau, iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini, sudah sampai kepada perbahasan berkenaan dengan al-khas,
Maka beliau di dalam tajuk Al-Khas akan membincangkan juga tentang Al-Mutlaq dan juga Al-Muqayyad. Ini kalau kita tengok dalam matan yang akan kita jumpa nanti, di dalam perbahasan tentang Al-Khas, Imam Al-Haramain akan menyebut wal muqayyadu bisifati quyyidat yuhmalu alaihi al-mutlaq karraqabati quyyidat bil imani fi ba'dil mawadi' wa utliqat fi ba'dil mawadi' fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad. Sebarang kalimah yang sudah diikat dengan sifat akan ditanggung ke atasnya sebarang lafaz mutlak. Seumpama kalimah ar-raqabah yang telah diikat dengan keimanan, dalam sebahagian tempat dalam masa yang sama ar-raqabah juga tidak diikat dengan sebarang sifat pada sebahagian tempat. Lalu kalimah ar-raqabah yang tidak diikat dengan sebarang sifat akan ditanggung, iaitu difahami berdasarkan makna lafaz ar-raqabah yang sudah diikat dengan sifat. Jadi akan dibincangkan di bawah tajuk Al-Khas isu Al-Mutlaq dan juga Al-Muqayyad. Dan ni semua kita akan bincangkan panjang lebar. Tak faham sekarang tak ada masalah, tapi kita akan faham dalam pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wal mujmal wal mubayyan. Kita juga dalam ilmu usul fiqh ada tajuk-tajuk utama, antaranya tajuk al-mujmal dan juga al-mubayyan. Okey. Kalau kita tengok hafal matan kita hafal tadi, wa min abwabi usulil fiqh aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal 'am wal khas wal mujmalu wal mubayyan. Setelah kita akan menemui perbahasan berkenaan dengan mujmal, iaitu satu kalimah Arab yang tidak diketahui maknanya dengan terperinci, dan lalu dia memerlukan kepada penerangan. Jadi akan dibincangkan tajuk al-mujmal dan juga al-mubayyan, dan kita juga akan membicarakan tentang al-zahir, sesuatu yang al-zahir maknanya satu kalimah yang memiliki dua makna atau lebih, pun begitu ada satu makna selalu ataupun akan terus menerpa ke dalam minda seseorang apabila kalimah itu dilafazkan. Ada satu kalimah ada banyak makna, tetapi kalau kita sebut je kalimah tu, kita akan teringat kepada satu makna tertentu. Makna tu sering digunakan, masyhur digunakan, maka ketika itu kalimah tersebut berdasarkan makna yang sering ataupun yang akan terus ditangkap oleh akal sewaktu kalimah itu disebut, maka kalimah itu dinamakan al-zahir. Ini semua kita akan bincang dalam pertemuan yang akan datang. Panjang lagi perbahasannya, jadi semuanya akan dibincangkan secara dalam. Wal-zahir wa fi ba'dhin nusakh wal muawwal. Jadi dalam sebahagian nuskhah, kata Imam Al-Mahalli, ada tambahan iaitu ucapan wal muawwal, dan kita pun menghafaz berdasarkan nuskhah ni. Sebab tadi kita baca wa min abwabi usulil fiqhi aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal 'am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahiru wal muawwal. Jadi kita akan mempelajari tentang tajuk al-zahir dan juga al-muawwal. Al-muawwal maksud dia satu kalimah yang mempunyai pelbagai makna, tetapi kali ini bukan dipahami berdasarkan makna yang akal akan terus pergi ke sana. Sebaliknya, kalimah itu dipahami berdasarkan makna yang secara biasa akal tidak teringat kepadanya. Jadi panggil al-muawwal. Ini juga akan dibincangkan secara panjang lebar satu ketika nanti, insya-Allah. Jadi kita hafal pun berdasarkan nuskhah ni. Wa min abwabi usulil fiqhi aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal 'am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahiru wal muawwalu. Jadi dalam sebagian nuskhah kata Imam Al-Mahalli ada tambahan wal muawwal selepas wal zahir, dan kita pun menghafaz matan al-waraqah berdasarkan nuskhah ini. Namun nuskhah yang digunakan oleh Imam Al-Mahalli
adalah nuskhah yang tidak memiliki kalimah wal muawwal. Sebentar tuan-tuan. Sekejap Okey. Kita sambung sikit lagi. Jadi dalam sebahagian nuskhah ada kalimah wal muawwal dalam matan al-waraqat, iaitu selepas kalimah wal zahir. Dan ini yang kita hafaz kita hafaz berdasarkan tambahan ini. Wasayati. Jadi perbahasan tentang al-muawwal juga akan datang dalam perbahasan yang akan datang, iaitu selepas kita bincang tentang al-zahir akan dibincangkan tentang tajuk wal muawwal. Wal af'al, ini di antara tajuk ilmu usul fiqh juga adalah membicarakan tentang perbuatan-perbuatan. Perbuatan siapa? Nanti kita akan jumpa tajuk al af'al yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain di hadapan atau yang dilakukan dalam masa yang sama Nabi mengetahui tentang perbuatan tersebut. Jadi apa status perbuatan yang dilakukan oleh Nabi atau apa status perbuatan yang dilakukan oleh sahabat baginda dalam keadaan perbuatan itu dilakukan di hadapan Nabi, atau perbuatan itu dilakukan oleh sahabat tetapi tidak dilakukan di hadapan Nabi, tetapi Nabi mengetahui bahawa perbuatan itu telah dilakukan oleh sahabat tertentu. Jadi status perbuatan itu, adakah ia halal atau haram, itu juga akan dibincangkan di dalam tajuk wal af'al. Wan nasikh wal mansukh, di antara tajuk yang akan dibicarakan dalam ilmu usul fiqh juga adalah isu an-nasikh dan juga al-mansukh, dalil yang menasahkan dengan dalil yang dinasahkan. Ini juga akan dibincangkan di dalam tajuk ilmu usulul fiqh, kerana kalau dalil itu sudah dimansuhkan, maknanya dia sudah tidak lagi boleh menjadi dalil. Jadi maka disebabkan usul fiqh adalah satu ilmu yang membicarakan tentang apakah dia dalil antaranya, maka an-nasikh dan juga al-mansukh adalah satu tajuk yang akan dibincangkan dalam ilmu usul fiqh, kerana untuk mengenal pasti manakah dalil yang sudah mansukh lalu tidak lagi boleh menjadi dalil, dan manakah dalil an-nasikh yang akan menjadi dalil untuk dikeluarkan hukum hakam daripadanya. Wal ijma', di antara dalil yang ataupun di antara perbahasan ilmu usul fiqh adalah perbahasan berkenaan dengan al ijma'. Wal akhbar, kita juga akan meneliti tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al akhbar di sini maksudnya al akhbar an-nabawiyah. Hadis-hadis Rasulullah tentang hadis mutawatir, tentang hadis ahad, tentang hadis mu'an'an, statusnya, bagaimana seseorang perawi hadis itu meriwayatkan hadis, adakah dia meriwayatkan secara mendengar langsung daripada gurunya, atau dia meriwayatkan secara ijazah, atau dia meriwayatkan secara dia menemui nuskhah ataupun buku gurunya. Jadi ini semua akan dibincangkan di bawah tajuk al-akhbar. Wal qiyas, di antara tajuk dalam ilmu usul fiqh juga adalah tajuk yang membicarakan tentang qiyas. Ini pun akan dibincangkan panjang lebar satu hari nanti. Okey, al-qiyas iaitu satu perbahasan yang membicarakan tentang timbul masalah baru selepas kewafatan baginda Rasul alaihi salatu wasallam, dalam keadaan tidak ada dalil al-Quran ataupun hadis yang terus menyatakan hukum perkara baru tersebut, tetapi dalam masa yang sama, walaupun tidak ada dalil daripada Al-Quran atau daripada hadis yang menyatakan tentang status perbuatan yang baharu itu, tetapi perbuatan yang baharu itu mirip dengan satu lagi jenis perbuatan yang lain, dan perbuatan yang lain tersebut ada pula hukumnya.
Jadi perbuatan yang baharu itu tidak ada dalil khusus yang menceritakan tentang hukumnya, tetapi perbuatan baharu itu agak mirip dengan satu lagi perbuatan lain, cumanya perbuatan lain itu pula ada hukumnya. Maka adakah hukum perbuatan yang lain itu akan terus dianggap sebagai hukum bagi perbuatan yang baru atau tidak? Itu juga akan dibincangkan di dalam ilmu usulul fiqh. Siapa kak? Sebentar tuan, ada orang kos saya. Sekejap Okay. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ilmu usul fiqh juga akan dibincangkan tentang al-hazru wal ibahah. Ini juga satu tajuk yang akan dibincangkan, dan dalam kitab kita ini berada di bahagian-bahagian akhir, iaitu perbahasan tentang sekiranya satu perbuatan itu tidak ada dalil yang menyatakan bahawa ia dibenarkan ataupun tidak oleh syarak, dalam masa yang sama tidak pula ada perbuatan yang mirip dengan perbuatan tersebut untuk dikiaskan hukumnya, maka perbuatan yang tidak ditemui sebarang dalil yang jelas menyatakan status perbuatan itu, adakah ketika itu perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang boleh dibuat atau tidak boleh dibuat. Itu dia akan dibincangkan di bawah tajuk al-hazru wal ibahah. Kemudian di antara tajuk ilmu usul fiqh juga adalah perbahasan tentang sekiranya berlaku pertembungan di antara dalil dengan dalil yang lain, maka bagaimanakah penyusunan yang perlu diikut oleh seorang mujtahid di dalam memilih dalil yang mana satu di antara dua dalil yang bercanggah contohnya. Maksudnya kalau bertemu di antara dalil dengan dalil dalam keadaan secara zahir lah, nanti semua ini semua akan dibincangkan dalam perbahasan yang akan datang. Kalau dalil saling bertembung, nak pilih dalil yang mana, ikut susunan dia macam mana, dalil mana yang lebih awal yang perlu dipegang oleh seorang mujtahid, ini juga akan dibincangkan di bawah tajuk ilmu usul fiqh. Dan di antara bab perbahasan dalam ilmu usul fiqh juga adalah wasifatul mufti wal mustafti, ciri-ciri seorang mufti dan ciri-ciri seorang mustafti, orang yang memberikan fatwa, ciri-ciri seorang yang seorang mufti dan juga orang yang akan memberikan fatwa, itu mufti. Mustafti pula orang yang meminta fatwa, dan yang terakhir adalah wa ahkamul mujtahidin, hukum hakam ataupun perbahasan-perbahasan yang berkait dengan seorang mujtahid. Ini juga akan dibincangkan di tajuk akhir sekali dalam kitab ini. Jadi ini adalah merupakan perbahasan-perbahasan yang akan dibincangkan di dalam ilmu usulul fiqhi. Baik, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada perbahasan yang kita tadi telah hafaz matan yang baru, iaitu fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. Jadi sekarang kita akan masuk kepada tajuk pertama di dalam ilmu usul fiqh yang didatangkan di dalam kitab Syarhul Jalalil Mahalli ataupun di dalam kitab Matan Al-Waraqat ini, iaitu berkaitan dengan pembahagian-pembahagian sesuatu ucapan. Sebab dia nak pergi sebenarnya kepada isu al-haqiqah dan juga al-majaz. Tetapi sebelum nak sampai kepada al-haqiqah dan juga al-majaz, Imam Al-Mahalli, Imam Al-Haramain Al-Juwani mendatangkan beberapa tambahan-tambahan maklumat dari sudut bahasa yang akan
membawa kita kepada mengetahui pembahagian kepada al-kalam. Sebentar tuan ya, ada orang telefon agak penting. Sebentar saya akan datang semula. Hari ni ramai pula yang meminta ataupun telefon saya. Sebentar. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam-macam hari ni Okey, kita masuk kepada tajuk fa amma aqsamul kalam. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman nahwu zaidun qa'imun. Jadi sekarang kita akan masuk tajuk pertama, iaitu pembahagian kepada sebarang ucapan Okey, cuma dia akan membahagikan Imam Al-Haramain akan membahagikan sebarang ucapan kepada beberapa bahagian dengan melihat beberapa sudut dan nanti kita akan pergi kepada utama yang ingin dibincangkan, iaitu pembahagian al-kalam kepada isu hakikah, kepada al-hakikah dan juga al-majaz. Tapi sebelum nak sampai kepada al-hakikah dan juga al-majaz, didatangkan terlebih dahulu pembahagian al-kalam dari sudut bahasa Okey, sekarang kita akan melihat pembahagian sesuatu ucapan, satu kalam, melihat dari sudut sekurang-kurang sesuatu ucapan itu mesti dengan berapa kalimah. Disebut sini sekurang-kurang suatu ucapan dalam bahasa Arab itu mesti dalam berapa kalimah. Jadi yang pertama disebut di sini sekurang-kurang sesuatu adapun dari sudut pembahagian ucapan, maka sekurang-kurang ucapan itu terbina daripada dua isim, dua nama Ismun dalam bahasa Arab dia ada isim, dia ada fi'lin, dia ada harf. Dia ada ismun, fi'lun dan juga harfun Dia ada nama, dia ada perbuatan, dan dia ada huruf dalam ilmu bahasa Arab. Jadi mana-mana kalimah yang digunakan dalam bahasa Arab, dia akan pergi kepada salah satu ni. Contoh, kalau saya kata baitun, itu bukan perbuatan, itu bukan harf, itu bukan huruf, itu adalah ismun. Kalau saya kata yajri bermaksud dia sedang berlari.
ataupun sedang mengalir, maka yajri bukan ismun tetapi dia adalah fi'lun, dia adalah perbuatan. Kalau saya sebut contohnya ala, iaitu di atas, ataupun fi, di dalam, maka dia bukan ismun tetapi dia adalah harfun. Jadi sekurang-kurang sesuatu ucapan itu dia boleh menjadi satu ucapan yang sempurna adalah sekiranya dia adalah hasil gabungan dua ism. Sekurang-kurangnya bila ada dua ism, dia berkemungkinan sudah menjadi satu ucapan yang sempurna. Didatangkan contoh oleh Imam Al-Mahalli di sini, nahwu Zaidun qaimun. Contohnya, kalau kita sebut dalam satu ucapan Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Bila kita kata Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri, kalimah Zaidun qaimun ataupun ucapan yang berbunyi Zaidun qaimun itu terbahagi ataupun terdiri daripada dua ism. Yang isim yang pertama iaitu Zaid, manakala qaim yang qaim pula juga adalah ism. Jadi Zaid adalah isim, qaim juga isim, maka dengan hanya dua kalimah isim ini, setelah dikaji didapati ia sudah berjaya membentuk satu ucapan yang sempurna. Jadi sekurang-kurang sesuatu ucapan yang sempurna itu adalah hasil rangkuman daripada dua isim, sekurang-kurangnya. Tapi tak tentu juga, mungkin didatangkan dua isim tapi tak jadi juga ucapan. Contoh, kalau saya kata Zaidun at-tawilu, contoh, ataupun saya kata contoh saya kata Zaidun at-tawilu, Zaid yang merupakan seorang yang panjang. Ini masih lagi ayat tergantung walaupun sudah digunakan dua kalimah iaitu Zaid dan juga at-tawil. Cuma at-tawil di sini dia menjadi sifat kepada Zaid, maka dia tidak menjadi satu ucapan juga yang sempurna sebab dia masih tergantung. Zaid yang panjang, apa dia? Zaid yang panjang tu apa dia? Sedang makan ke, sedang minum ke? Dia memerlukan lagi kepada tambahan kalimah yang seterusnya untuk membentuk satu ucapan yang sempurna. Tapi sekurang-kurangnya sesuatu ucapan yang sempurna boleh dibentuk hanya dengan menggunakan dua isim. Tapi dia kena merujuk, dia kena lihat pada makna jugalah. Tak semestinya bila kita datangkan dua isim saja membentuk satu ucapan, tak semestinya. Awismun wa fi'lun, atau suatu ucapan yang sempurna, satu al-kalam itu sudah boleh dibentuk sebagai satu ucapan yang sempurna sekiranya ia adalah hasil gabungan di antara isim dan juga fi'il. Ada satu isim, satu kalimah adalah isim, satu kalimah adalah fi'il. Contoh dia apa? Nahwu qama Zaidun. Contohnya kalau seseorang berkata qama Zaidun. Qama bermaksud telah berdiri, Zaid bermaksud seorang lelaki bernama Zaid. Jadi Zaid telah berdiri. Qama Zaidun bermaksud Zaid telah berdiri. Jadi ucapan dalam bahasa Arabnya hanya menggunakan dua kalimah. Yang pertama qama iaitu fi'il. Yang kedua adalah Zaidun. Maka ketika ini kalimah qama Zaidun walaupun hanya dengan dua kalimah tetapi setelah dirujuk dengan makna tidak menjadi masalah dan telah membentuk satu ucapan yang sempurna, maka tahulah kita bahawa kadang-kadang suatu ucapan yang sempurna itu sudah cukup untuk dibentuk sebagai satu ucapan hanya dengan gabungan satu isim, satu fi'il. Ini semua dalam bahasa Arab, sebab dalam bahasa Melayu dia jadi panjang juga. Qama Zaid, Zaid telah berdiri. Dia sampai tiga, Zaid telah berdiri. Tapi dalam bahasa Arab qama Zaid, maka ketika itu sudah terbentuk satu ucapan yang sempurna. Au fi'lun wa harfun, atau sesuatu ucapan juga boleh terbentuk sebagai satu ucapan yang sempurna apabila sudah dirangkumi oleh satu fi'il, satu huruf. Satu fi'il, satu huruf. Contoh dia apa? Nahwu maqama. Maqam. Contohnya apabila seseorang berkata maqama. Maqam. Maksud dia apa? Maqam. Ma di sini bermaksud tidak, manakala qam bermaksud telah berdiri. Maksud dia tidak berdiri. Maqam bermaksud dia tidak berdiri.
Jadi kalau ikut dalam bahasa Arab hanya ada dua, iaitu kalimah ma, iaitu huruf, dan yang kedua qam, iaitu fi'il. Ma bermaksud tidak, maka tidak di dalam kategori huruf. Kemudian qam adalah fi'il madhi, dan fi'il madhi adalah salah satu fi'il. Maka ketika itu dengan hanya ucapan ma qam sudah terbentuk satu ucapan yang sempurna, iaitu kita nak menafikan ada satu orang tu daripada berdiri. Kita kata dia tidak berdiri, ya. Asbatahu ba'duhum wa lam ya'ud ad-dhamira fi qama ar-raji'a ila Zaidin masalan li'adami zuhurihi. Jadi pada isu suatu ucapan boleh terbentuk dengan hanya satu fi'il, satu huruf, ini telah diperakui ataupun dipersetujui oleh sebahagian para ulama. Tak ramailah, sebahagian kecil. Namun nanti kita akan lihat kebanyakan para ulama mengiktibar kalimah maqam sebenarnya ada tiga kalimah. Ada tiga kalimah. Walaupun yang terpampang di hadapan mata kita hanya ada dua, tapi sebenarnya ada tiga. Jadi sebahagian kecil para ulama mengiktibar ini adalah satu ucapan yang terbentuk hanya dengan dua kalimah. Satu kalimah adalah ma, iaitu harfun, manakala qam contohnya adalah fi'lun. Jadi cukup dengan satu huruf, satu fi'il sudah boleh membentuk satu ucapan yang sempurna. Jadi asbatahu ba'duhum, sebahagian para ulama telah mengisbatkannya, maksud dia memperakui dan membenarkan serta bersetuju bahawa maqam adalah satu ucapan sempurna yang terbentuk hanya dengan dua kalimah, iaitu satu fi'il, satu huruf. Walam ya'ud ad-dhamir, jadi sebahagian para ulama ini mereka tidak mengira, mereka tidak menghitung dhamir, kata ganti diri yang ada di dalam kalimah qam. Qam kalau ikut bahasa Arab dia telah berdiri. Siapa dia itu? Maka dia itu dia akan merujuk kepada individu tertentu yang kita maksudkan dalam ucapan. Walaupun dalam ucapan hanya disebut dia, tetapi dia itu merujuk kepada individu tertentu yang kita inginkan, yang kita maksudkan. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, sebahagian para ulama mereka tidak mengira dhamir, kata ganti diri yang ada di dalam kalimah qam yang kembali kepada Zaid contohnya, mereka tidak mengira, mereka hanya mengira pertama ma adalah harf, qam adalah fi'lun madhi. Jadi mereka hanya kira dua je, satu adalah huruf, yang kedua adalah fi'il. Mereka tidak pula mengira dhamir yang ada pada kalimah qam, yang mana dhamir itu contohnya kembali kepada Zaid. Katakan saya tanya pada tuan-tuan, hal qama Zaid? Adakah Zaid telah berdiri? Lalu tuan-tuan pun menjawab ma qam, dia tidak berdiri. Jadi dia itu sebenarnya qama, ma qam, kalimah qam itu dia terbentuk, dia sebenarnya ada dua. Pertama qam iaitu fi'il madhi, manakala fa'il kepada qam adalah dhamir mustatir, taqdiruhu huwa. Huwa tu kembali kepada Zaid, kepada Ali. Ikutlah kita nak tanya soalan macam mana. Kalau kita tanya hal Aliyun qam, lepas tu ada orang jawab ma qam, maksud dia ma qama Ali. Hal Zaidun qam, lepas tu ada orang jawab ma qam, maksud dia ma qama Zaidun. Jadi kembali kepada orang yang kita maksudkan. Jadi sebahagian kecil para ulama mereka hanya mengira kalimah yang terpampang di hadapan mata mereka semata-mata, tanpa mengira kata ganti diri yang tersembunyi yang ada di dalam kalimah qam. Sebab qam itu fi'il madhi, dan setiap fi'il memerlukan fa'il. Jadi tersembunyi di dalam kalimah qam itu akan fa'il, iaitu dipanggil sebagai dhamir mustatir, satu kata ganti diri yang tersembunyi. Jadi oleh kerana mereka tidak mengira kata ganti diri yang tersembunyi tersebut, maka mereka kata maqam adalah satu ucapan yang sempurna yang hanya terdiri dengan dua kalimah semata-mata, iaitu ma dan juga qam. Kenapa mereka tidak mengira dhamir yang sebenarnya tersembunyi di dalam kalimah qam? Li'adam zuhurihi, kerana tidak zahirnya dhamir mustatir itu, kerana dhamir yang tersembunyi dalam kalimah qam itu tidak jelas terpapar,
ianya tersembunyi, tidak jelas terpapar, maka mereka hanya mengira kalimah yang jelas terpapar semata-mata. Kemudian kata Imam Al-Mahalli, wal jumhuru ala addihi kalimatan. Manakala jumhur, iaitu kebanyakan para ulama pula, mereka telah mengiranya, iaitu mengira dhamir yang tersembunyi di dalam kalimah qam contohnya, dhamir yang tersembunyi itu mereka mengiranya juga sebagai satu kalimah. Jadi kalau kita tanya kepada kebanyakan para ulama, maqam itu terdiri daripada berapa kalimah? Mereka akan jawab terdiri daripada 3 kalimah. Pertama ma, iaitu harf. Yang kedua qam, iaitu fi'lun madin. Dan yang ketiga adalah fa'il bagi qam, iaitu dhamir yang tersembunyi yang ada di dalam kalimah qam. Jadi mereka akan kata maqam adalah terdiri daripada 3 kalimah. Kalimah pertama ma, kalimah kedua qam, kalimah yang ketiga tersembunyi, iaitu Zaid contohnya yang ada di dalam kalimah qam. Jadi bermaksud Imam Al-Mahalli nak bagi tahu pada ucapan Imam Al-Haramain berbunyi au fi'lun wa harfun, berlaku perbezaan pandangan para ulama dalam mengiktibar adakah adakah di sana sesuatu ucapan yang sempurna yang hanya terdiri daripada satu perbuatan dan satu huruf semata-mata. Di sisi kebanyakan para ulama tidak wujud. Kerana contoh maqam di sisi mereka adalah terdiri daripada satu huruf, satu fi'il dan satu isim. Tetapi ada para ulama yang bilangan mereka tidak ramai berpendapat maqam adalah contoh bagi ucapan yang terdiri daripada satu fi'il dan satu huruf sahaja. Kita masuk asar, kita habiskan sikit lagi. Awismun wa harfun. Jenis ataupun bahagian yang keempat adalah sesuatu ucapan boleh juga terdiri, maksudnya satu ucapan yang sempurna boleh juga dibentuk ataupun boleh juga dibuat hanya dengan menggunakan satu isim dan satu huruf. Contoh dia apa? Wadzalika fin nida. Kata Imam Al-Mahalli, satu isim satu huruf lalu membentuk satu ucapan yang sempurna, ini adalah berlaku di dalam panggilan, di dalam an-nida, iaitu panggilan. Contohnya apa? Nahwu ya Zaid. Contohnya adalah ucapan yang berbunyi ya Zaid. Ya, kalau kita dalam bahasa Melayu kita kata wahailah. Zaid nama orang. Jadi wahai Zaid, ya Zaid, ya itu berada dalam kategori harfun nida. Manakala Zaid adalah isim. Jadi ya Zaid adalah satu ucapan yang sempurna, dan ucapan yang sempurna ini hanya terbentuk dengan satu huruf dan satu isim. Jadi satu huruf satu isim sudah boleh membentuk satu kalam yang sempurna. Wa in kana al-ma'na ad'u au unadi Zaida. Sekalipun dari sudut makna wahai Zaid bermaksud, kalau kita melihat dari sudut makna, apa maksud wahai Zaid? Maksud dia orang yang panggil wahai Zaid itu, dia nak kata saya memanggil atau menyeru Zaid. Dari sudut maknanya ya Zaid dia bukan satu huruf, satu isim, tetapi kalau kita melihat dari sudut makna, dia ada unsur fi'il, fa'il dan juga maf'ulun bih. Unadi Zaidan ataupun ad'u Zaidan, saya menyeru Zaid. Jadi ketika itu dia tidak, kalau kita pandang dari sudut makna, dia bukan satu isim satu huruf. Tetapi sekarang kita bukan membicarakan tentang makna, kita membicarakan tentang kalimah, tentang satu ucapan yang terbentuk daripada beberapa kalimah. Maka bila sebut ya Zaid, ia ucapan yang sempurna, maka ia sebenarnya adalah dibentuk oleh hanya satu isim dan satu huruf. Jadi awismun wa harfun adalah satu contoh ataupun satu jenis ucapan yang boleh terbentuk hanya dengan satu isim dan satu huruf, dan ia dianggap sebagai satu ucapan yang sempurna. Ini hanya berlaku kepada seruan, pada an-nida. Wa in kana al-ma'na ad'u
au unadi Zaidan. Sekalipun kalau dilihat dari sudut makna, wahai Zaid bererti saya memanggil atau saya menyeru. Ad'u dan juga unadi lebih kuranglah ad'u saya menyeru atau saya menyerulah. Biasa kita orang Melayu panggil ad'u ni maknanya saya menyeru. Unadi maknanya saya memanggil. Memanggil, menyeru tu lebih kuranglah maknanya. Jadi ad'u Zaidan ataupun unadi Zaidan itu adalah hakikat bagi makna ya Zaid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita melihat pembahagian al-kalam dari sudut sekurang-kurang kalimah yang berbentuk al-kalam adalah dua, iaitu sama ada kedua-duanya adalah isim, atau satu isim satu fi'il, atau satu fi'il satu huruf, atau satu isim satu huruf. Dalam pertemuan yang akan datang minggu hadapan, kita akan masih berada di bawah tajuk Aqsamul Kalam. Kita akan melihat pula pembahagian al-kalam dari sudut makna yang dipahami daripada ucapan itu. Adakah kalam yang disampaikan itu sebenarnya satu perintah atau satu larangan atau satu perkhabaran atau satu persoalan? Ini akan dibincangkan dalam pertemuan yang akan datang. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita dengan sempurna di dalam memahami ilmu usul fiqh biiznillah, menerusi kitab Syarhul Jalalil Mahalli ala Waraqat Imamil Haramain Al-Juwaini. Wabillahi taufiq wal hidayah. InsyaAllah kita akan menyambung hafalan matan untuk minggu hadapan. Kalau hari ini kita hafal fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. InsyaAllah minggu depan kita ulang lagi matan dan kita akan tambah matan yang baru. Moga-moga diberikan kefahaman yang baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.